जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन, सारियां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। हुण समा है गुरु दरबार के निजम अनुसार गुरु इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी जो नवाब दे नाल काजी दे नाल सुल्तानपुर साहब की नगरी दे विच जुम्मे दी नमाज वास्ते गए सन। नवाब दे मन विच पाप सी कि अज नानक नूं नमाज पढ़ा देंगे, ये मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि वो अनजान सी, अज्ञानी सी, अनभोल सी। वो नहीं जान सकिया कि गुरु नानक किस अजमत किस वडियाई दे मालिक ने, वो जान ही नहीं सकिया। इहो ही कारण सी कि नमाज अदा होने तो बाद सतगुरां ने नवाब का भी पाज उगाड़िया, काजी का भी पाज उगाड़िया। काजी का जिक्र नहीं आता, पर नवाब का विस्तारत जिक्र है कि वो गुरु के चरणों ते ढह पिया। उसने अपने आप को गुरु जी का मुरीद बनाया, ज्ञान लिया, बख्शिश लई और ता जिंदगी गुरु जी ते अपना भरोसा रखिया। नवाब चला गया अपने महलों नूं, गुरु नानक साहब आ गए बेबे नानकी जी दे घर। बेबे नानकी जी ने
गुरु साहब नूं मत्था टेकिया। जीजा जय राम ने मत्था टेकिया। जीजा जय राम बहुत सोग विच बैठे सन, चिंता विच ग्रसे हुए सन कि जे अज नानक जी ने नमाज पढ़ लई की होएगा। देखो अज दा इंसान इन्हां कदरां कीमतां नूं गवा बैठा है, पर जिन्हां पुरखियां दा असी इतिहास पढ़ रहे हैं उन्हां दे वास्ते ईमान जिहड़ा सी वो सब तो पहला सी। हुण भी जदों मैं कथा वास्ते आउणा सी ते भाई हरजीत सिंह जी गुरु घर दे कीर्तनीए हाजरी भर के गए, तो वो मेरे कमरे विच आ गए। तो मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या ठीक हो? कहते अज दे करोने की बीमारी च तो ठीक होना ही ठीक है। ये गल सच नहीं, आप नहीं पूछ रहे ना किसी ने भी काम धंधे का की हाल है। असी सिर्फ यही पूछ रहे हैं भी तुसी ठीक हो? कहता हाँ जी तुसी ठीक हो। एक वेला सी लोग इस तो भी बहुत अगे सन। असी जिस वक्त तो मुड़ के आए हैं उत्थे कोई किसी को नहीं सी पुछदा तू की पैकेज लेना है, तेरा पैकेज कितना है, तेरी टर्नओवर कितनी है, तू किन्ने दिन ट्रैवल करदा है, आ पुछदे हुंदे सी आपां। हुण पिछे मुड़े हैं पुछदे भी ठीक ठाक हैगा है। मैं क्या फोन करके भरा दी आवाज़ ही सुन लीए। हुण छणकड़े छणकाउंदे किसी दे गीत कोई नहीं सुनता। एक वक्त सी लोग इस तो भी होर उत्तम सन कि जदों आपस विच मिलदे सी ते लोग राम राम कहंदे सी, सलामा लेकम कहंदे सी, वालेकम सलाम कहंदे सी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह कहंदे सी, सत श्री अकाल कहंदे सी। जां आपस विच मिलदे सी सत करतार कहंदे सी। जिवें अज भी कई आपस विच मिलदे कहंदे ने धन गुरु नानक। हुण धन गुरु नानक कहना कोई पाप तो है नहीं, पर इस करके कहना भी फतेह नहीं बुलानी ये चलाकी है। भी फतेह नहीं बुलानी ये चुस्ती है कि फतेह बुलाने की थां कहो जी धन गुरु नानक। ना, धन गुरु नानक वखरा कहो, जरूर कहो, एक बारी कहो, दिहाड़ी 100 बारी कहो। धन गुरु नानक साहब की इबादत है, बंदगी है, भगती है। ये आपस में मिलन का बोला नहीं है, आवाज़ा नहीं है। जे आपस में मिलना बोलना है तो फिर साढ़े कोले बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है भाई। फिर फतेह बुलाओ। तो इतिहास कहता है कि काजी की कोई खबर नहीं उस तो बाद, पर नवाब जेड़ा सी वो गुरु के चरणों ते ढह पिया और कदे भी मुड़ के वो अपना ईमान डलाउंदा नहीं है। गुरु नानक साहब घर आउंदे ने, जीजा जय राम बड़े शोक विच ग्रस्त ने। डर सी किते नानक जी नमाज ना पढ़ देण। अज सानू इन्हां गल्लां दी कोई चिंता नहीं है। मेरी कोई उम्र कोई 200-400 साल नहीं है, 50-55 साल उम्र है मेरी। मैं खुद कन्ना नाल सुनदा हुंदा सी कि घर आके मेरी मां नूं कोई कह रहा है कि साढ़े घर मेहमान आए ने, तुसी उन्हां लई मंजे बिस्तरे का प्रबंध भी करना है तो तुसां ने लंगर भोजन का प्रबंध भी करना है।
ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਜਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਬੜੇ ਸੁਖ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਚ ਅਨ ਰੂਪੰ ਖਾਏ ਉਠੇ ਸਹਿਲਾਦਿਆ, ਓਦਨ ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਪਹਿਤ ਅਤ ਸਾਧਿਆ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਡਸਾਏ ਪੌਢੇ ਪਰਮ ਸੁਖ, ਹੋ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਭੇ ਟਰ ਜਾਹੇ ਦੁਖ ਦੋਹਰਾ। ਪਤਤ ਸੁਨਤ ਇਤਿਹਾਸ ਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੈਨ, ਓਗਣ ਮਲ ਹਰਨ ਕੋ ਜਲ ਸਮ ਹੈ ਸੁਖ ਐਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਤ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਧਰਮ ਸਿੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਥਾ ਰਸ ਰੂਪ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਸ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਲੇ ਕੋ ਮੁਖ ਸੁਸੈ ਸੁਦਾਸੀ, ਕਥਾ ਕਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਮੁਖ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤਲਾਈ, ਦਰੀ, ਚਾਦਰ, ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੌਣ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਾਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਕਬ ਕਬ ਹੋਏ ਜਾਵੈ, ਲੱਗੇ ਸਮਾਦ ਅਡੋਲ ਸੁਹਾਵੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਨ ਕਬ ਕਬ ਹੋਏ ਜਾਵੈ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਮਾਦ ਅਡੋਲ ਸੁਹਾਵੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮਾ
ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਬਿਲੋਚਨ ਖੋਲੈ ਜਬ ਹੀ, ਬਾਲਾ ਕਹਿਨ ਲੱਗੇ ਪੁਨ ਤਬ ਹੀ। ਬਹੁਰ ਬਲੋਚਨ ਖੋਲੈ ਜਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਸੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਰ ਬਲੋਚਨ ਖੋਲੈ ਜਬ ਹੀ, ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੈ ਪੁਨ ਤਬ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸਦੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਪੁੱਟਨ ਸੰਗ ਪੀਵੈ ਸਰੋਤੇ, ਅਮੀ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹਿ ਹੋਤੇ। ਕਰਨ ਪੁੱਟਨ ਸੰਗ ਪੀਵੈ ਸਰੋਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀਤਾ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹਿ ਹੋਤੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕੰਨ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਿੰਕਰ ਸੁਖ ਰਾਸਾ, ਰਹਿ ਬੈਸ ਪੁਨ ਸੁਸਾ ਅਵਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਨ ਬਹਿਰਾਗ ਧਾਰ ਨਿਜ ਦੇਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਖਾਵਤ ਜਗਤ ਅਨੇਹਾ। ਜਨ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰ ਨਿਜ ਦੇਹਾ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਰਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੱਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਦੋ ਸਾਤ ਰਸ ਧਾਰ ਸਰੂਪ, ਭਾਵ ਦਿਖਾਵੈ ਨਿਜ ਅਨਰੂਪਾ। ਕਿਦੋਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਿਖਾਵੇਂ ਨਿਜ ਅਨਰੂਪਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਵੈਰਾਗ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਤ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਬਥੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਿਓ ਉਪਕਾਰ ਸਰੀਰਾ, ਨਰ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਕਾਰ। ਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ 16 ਕਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਪਕਾਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਢਿੱਲੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਟੈਚੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਵਾਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾ ਕਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਗਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਮੇਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਰਪਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਰੰਬੀ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਗੋਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੰਬੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੰਬਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰੰਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਖੁਰਪਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਖੁਰਪੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਬਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ, ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਲ। ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਆਮ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਬਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਟਲਾਂਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਪੀਓ, ਕੁਝ ਖਾਓ, ਜੂਸ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਕ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਰੇ ਗਿਨੇ ਜਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਢਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ? ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਨੁਕਤੈ ਜੁਗਲ ਗੱਜ, ਖਫਣੀ ਗਰ ਬਰ ਚੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ। ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੇਲੀ ਸੀ। 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਖਫਣੀ ਗਰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਰ ਚੀਰ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਸਤਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੱਗ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ BBMB ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਚਿੱਟਾ, ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ। ਮਜਾਲਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ? ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ?
ਤੋ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਧੀ ਦਸਤਾਰ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੇਲੀ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ, ਗਲ ਦੀ ਕਫਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰ ਚੀਰ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਬਿਆਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਜੈ, ਧਰਿਓ ਸੁਬੇਖ ਸਰੀਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਥੇ ਨਿੰਦਕ ਕੇ ਸੂਲਾ, ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਮੂਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪਾਈ, 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰੋ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਟਕ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਮੂਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਆਪੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜਿਹ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਅਦਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਠਤ ਤਰੰਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਅਦਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਉਠਤ ਤਰੰਗਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ
ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਦਲ ਸੋ ਬੈਸਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮ ਭੇਸਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਛਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਦਲ ਸੋ ਬੈਸਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਾਮ ਸਮ ਭੇਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਅਗਿਆਨ ਆਪਨ ਤਨ ਧਾਰੀ, ਦਲ ਲੈ ਕਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਨ ਅਗਿਆਨ ਆਪਨ ਤਨ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆਈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਲ ਲੈ ਕਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਵਾਰੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭਰੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਰ ਮਹਿ ਚਹਿਤ ਪਲਾਇਣ ਕੀਨਾ, ਆਏ ਠਾਂਡ ਜਹ ਪ੍ਰਭ ਆਸੀਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗਿਆਨ। ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਰ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਤਰਵਾਸ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਏ ਠਾਂਡ ਜੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਕੁਰਸੀ ਫੜੀ, ਇਧਰੋਂ ਮੰਜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਨ ਇਸ ਠੁਰਤਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਅਬ ਫਕੀਰ ਕੋ ਵੇਖ ਸੁਧਾਰੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਠੁਰਤਾ, ਕਠੋਰ, ਕੌੜੇ,
बड़े सख्त शब्द आके बोले ने। तार निष्ठुरता बचन उचारे, अब फकीर को बेख सुधारे। कहते आ की कीता ही, आ की फकीरां वाले कपड़े पा ले तू। ये उन्हां दी बोली नूं कवि जी ने इत्थे अपनी तर्जमानी दिती है। ਧਰ ਕਰ ਵੇਖ ਦਿਖਾਵਈ, ਸਾਧ ਬਣਿਓ जग माहे। हाँ, ये जरूर चेता रखना, ये जिहड़ी लैंगुएज भाषा जिहड़ी है ये मैं नहीं बोल सकता, मैं तुहाडे तो माफ़ी मंग लैना। पर जे मैं उन्होंने उस रूप च बोलांगा तो तुहानूं एक गल जरूर समझ आएगी कि उन्हां दोवां दा टैंपर की होएगा। पहला की बोलिया, कहते हुण बड़े फकीरां वाले कपड़े पाए ने। फिर की किया कि धर कर बेख दिखावई, साध बनियो जग माहे। हुण ते बड़ा दुनिया नूं साधु बन बन के विखाउणा है तू। इदां बोले ने सीधे सीधे। हाँ, उबै आत्मज पार जा, कहो कै भांत बिताहे। पर तैनू पता है भी तेरे दो पुत्र ने, एक तेरी घर वाली है, वो जिंदगी किवें कट्टणगे? तू ते लोकां नूं साधु बन बन के विखा रहे हैं। तू तो बन गया फकीर, ते दो तेरे पुत्र ने, एक तेरी घर वाली है, उन्हां दा गुजारा किदां होवेगा? हमें दुसह दुख देने हेतु, जन्म्यो तू ज्यों भव उद के तू। कि दुनिया दे विच तू सिर्फ सानू दुख देण वास्ते जम्मिया? क्योंकि उन्हां दी भाषा बोलोगे तो गल तुहानूं छेती समझ आएगी कि तू सानू दुख देण वास्ते जम्मिया। सानू तो इंज लगदा है कि साडे वास्ते ता तू दुनिया दे विच बोधी वाला तारा बन के पैदा होया। ये हुण एक मिथ है। मैं बहुत छोटा सी उदों मैनू याद है कि मैनू रात को सुते नूं उठा के विखाया सी। ये जदों बोधी वाला तारा चढ़दा, एक दिन नहीं चढ़दा, कई कई दिन चढ़दा रहिंदा। हुण भी शायद पिछे जे चढ़िया सीगा, पर ये बहुत समयां बाद चढ़दा। पर जदों भी चढ़े दुनिया की एक मनौत है। मैनू साइंटिस्टां दा नहीं पता, विग्यानियां दा नहीं पता क्यों की कहंदे ने, पर आम लोकां दी ये सोच है कि चंगा नहीं हुंदा, ये माड़ा हुंदा है। यही गल इत्थे उन्होंने वरती है। कहण लगे साडे लई ते तू उद केतू, इहदा नाम चेते रखना, उद केतू। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬੋਧੀ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਉਦ ਕੇਤੂ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਧੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਵ ਜੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਤੋ ਫਕੀਰਾ, ਕਰ ਬਿਹਾ ਕਿਉਂ ਡੋਬ ਅਤੀਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? फिर तेनों विआह करन दी की लोड़ सी? ये जेड़ा परिवार जेड़ा है, तू इहदे विच अधीरज पैदा कीता है, भी जे विआह करना सी ते परिवार बनाउण दी की लोड़ सी? हाँ जी, शरब दरब कर दीन खुवारू, अब पासाद आवास उजारू। जिन्ना क तेरे कोल धन सी, गुरु साहब ने कई साल मोदी खाना चलाया। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, साल 2 साल नहीं। गुरु नानक साहब की उम्र जदों सुल्तानपुर आए तो 14 साल से, तकरीबन 21 साल सुल्तानपुर विच रहे ने गुरु साहब। 33 तो लैके 35 साल की उम्र मनी है। कई ने 17 साल भी किया इनू, कि 17 साल गुरु साहब ने मोदी खाना चलाया, कि 31-32 साल की उम्र में उन्होंने यात्रावां शुरू कीतियां ने। 17 साल लगातार उत्थे रहे ने। ते हुण वो कहंदे ने कि सरब दरब कर दीन खुवारू, अब भासाद आवास उजारू। पहला तू धन उजाड़िया, मोदी खाने विच बह के पैसे इकट्ठे नहीं किए, हुण तू घर ही उजाड़ दिता, तू साधु बन गया। छोटे छोटे तेरे 2 बच्चे ने,
ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਤੋ ਬਿਤ ਸਭ ਖੋਇਓ ਜੇਤਾ, ਸੋ ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਨੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਕਗਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਜੋ ਬੈਸੇ, ਤੋ ਕਟੰਬ ਅਬ ਕਰ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਪਰ ਕਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੋ ਬੈਸੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਹੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਹੁਣ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਆਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ, ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਨ ਤੇ ਕਹਿੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਲਗ ਸੁਤ ਜਾਨੋ ਨਾਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ? ਲਘੂ ਸੁਤ ਜਾਨੋ ਨਾਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਚਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਭੰਨਤ ਪੁਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਏ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਤੋ ਵੇ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਵਧਿਓ ਕੁਟੰਬੈ ਭਇਓ ਅਤੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਵੇ ਨਾਨਕ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਨੇਹੋ ਤਾਂ ਨਿਜ ਧਨ ਜਨ ਸੋ ਕਰਈ, ਨੈ ਕੋ ਨ ਕਰਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇ ਨਾ ਨਿਜ ਤਨ ਜਨ ਸੋ ਕਰੀ, ਨੈਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਦੀਰਗ ਤੁਜ ਢਿਗ ਮੋਦੀ ਕਾਰਾ, ਪਾਵਤ ਸੋ ਧਨ ਜਹਾਂ ਅਪਾਰਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਮਾਨੈ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਨਾ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਖਾਣਾ ਧਨ ਵਸਤੂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕੁਟੰਬੈ ਤਜ ਅਬ ਸੋਊ ਭਏ ਰੰਕ ਜਿਉ ਆਲਸ ਖੋਊ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਧਨ ਗਿਆ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਸੋਵਤ ਤੇ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅਬ ਫੇਰਿਐ ਉਦਿਆਨ ਬਿਹਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲੰਬੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕੇਗਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।